مجلس عاملہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ منہاج القرآن کے جو بنیادی لوگ ہیں ان میں ڈیرہ شریف کے فارغ التحصیل لوگ موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان کی کوئی خانقاہ ایسی نہیں، کوئی پیر خانہ ایسا نہیں جنہوں نے ڈیرہ شریف سے استفادہ نہیں کیا۔ وہ ایک ہی میتھڈ ہے اتحاد کا جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا ہے۔ میں اتحاد کا فارمولہ عرض کرنے کے بعد بس آپ کی خدمت میں کروں گا۔ 4 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھنی ہے، صرف 4 آیتیں اور ان کا ترجمہ، کیونکہ اشتہار میں میرا بھی نام لکھا تھا۔ پہلی آیت یہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمت دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھے واعظ کے ساتھ۔ موعظت کے اندر خلوص پایا جاتا ہے، اخلاص پایا جاتا ہے، اٹریکشن پائی جاتی ہے، لیکن اس کی جو صفت ذکر فرمائی وہ ہے الحسنہ۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ امام سراج الدین طوسی داتا صاحب کے مشائخ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں الحسنہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہو۔ میں اپنے تمام علماء سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس زمین کے اوپر کون سا عالم ہے جو خطبہ دیتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا رب اس کو پیار کی نظر سے دیکھے۔ ہم سبھی لوگ ان خرافات کا شکار ہو گئے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ ہم نے اپنی نیت کو خالص کرنا چھوڑ دیا۔ نیت تو یہ ہونی چاہیے جو جملہ بول رہا ہوں میرا رب اس کے اوپر پیار کی نظر ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا، اور اگر یہ رائے درست ہو جائے تو پھر زبانوں سے لچر پن نکل جائے، سنجیدگی آ جائے، متانت آ جائے، شستگی آ جائے، شگفتگی آ جائے، خوبصورتی آ جائے اور اللہ کا خوف بھی آ جائے۔ کیا بات کر رہا ہوں، کس مقام پہ بات کر رہا ہوں، کس درجے کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت سماعت فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بے شک کہ میرے محبوب کے امتیوں قرآن پڑھنے والوں، اگر تم کسی سے مجادلہ بھی کرو نا تو اس کے اندر بھی قباحت نہ ہو، اس کے اندر بھی حسن موجود ہو۔ واہ، بھئی مجادلہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے گفتگو کا جو معیار ہے، جو گفتگو کا لیول ہے، وہ ہے مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے بامی۔ پھر اس کے بعد ہے مباحثہ، اس سے اوپر والا درجہ، پھر اس کے بعد ہے مناظرہ، اور پھر اس کے بعد ہے مجادلہ۔ یہ چوتھے نمبر پہ کلام کا درجہ ہے، اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے مجادلے کی نوبت بھی آئے نا تو لحاظ رکھنا ہے کہ اس کے اندر حسن موجود۔ اب حسن کیا ہے؟ بھئی حسن کا خاصہ یہ ہے کہ حسن کے اندر تلخی نہیں ہوتی۔ حسن جس رنگ میں اور جہاں ہوتا ہے اہل دل کے لیے سرمایہ جاں ہوتا ہے، اس کے اندر ترشی نہیں ہوتی، حسن کے اندر تلخی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دوسری آیت میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر مجادلے کی نوبت بھی آ جائے تو تمہارے کلام کے اندر سے حسن غائب نہ ہو، اس کے اندر حسن موجود ہونا چاہیے۔ تیسری آیت، اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے محبوب یہ جو میرے بندے ہیں نا، میرے پیار کرنے والے، ان سے کہنا جب بھی بات کرے نا تو وہ حسن سراپا بات ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز تکلم بخشا جا رہا ہے، انداز گفتگو بخشا جا رہا ہے۔ اگر کسی کافر کے سامنے بھی ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بھی بات کریں گے تو اس کے سینے میں اتر جائے گا، اس کے سینے میں اتر جائے گا کہ تم نے میرے محبوب میرے بندوں سے یہ کہیں کہ جب بھی بات کرے نا تو بہت حسین لہجے میں کرے،
सुभान अल्लाह। और ये चौथी आयत और इसका तर्जुमा, अल्लाह करीम ने हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम इन दो हस्तियों को भेजा। और आप जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब असाबी छोटे वाले पैगंबर हैं। वो असा मारे तो पत्थर से 12 चश्मे निकलते हैं, वो असा मारे तो दरिया में 12 रास्ते बन जाते हैं, वो असा छोड़ दे तो सांप बन जाता है और 70,000 सांपों को खा जाता है। ये हो सकता था कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाता, मेरे प्यारे मूसा जाओ, असा पहले ही तुम्हारे पास मौजूद है, जाने नाल ऐसी सट मारो नहीं कट दो फिर आऊंगी। लेकिन ऐसे नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा। आप ये देखें कि अल्लाह करीम के इरशाद फरमाता, अब फिरौन, अब उसकी मिस्टेक छोटी है, उसकी गलती छोटी है, उसका कुफ्र छोटा है, उसकी बदबख्ती छोटी है, बहुत बड़ा बदबख्त है, कुफ्र का सरगना है। दुनिया के जो नामी ग्रामी बड़े काफिर हैं उनमें से एक बंदे का नाम फिरौन है। अल्लाह करीम के इरशाद फरमाता है, हजरत मोहतरम, न इसमें कोई लंबी चौड़ी तशरीह की जरूरत है, न लंबे चौड़े कलाम की बात है, सिर्फ तर्जुमा आप समाप्त फरमाए। फरमाया वक़ूल लहू क़ौलन लय्यिनन, अल्लाह, वो मेरे प्यारे पैगंबरों दोनों जाओ और उससे जब बात करो ना तो जरा नरमी से बात करो। हम में से हर बंदा दूसरे को इत्तेहाद की दावत तो देता है, लेकिन हम दूसरे के ऊपर लाठी बरसा के दावत देना चाहते हैं और फिर इत्तेहाद की दावत भी देते हैं कि आए मुत्तहिद हो जाएं। लेकिन ये पुरानी फार्मूला है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि एक दाई को, एक मुबल्लिग को, एक मुर्शिद को, एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को क्या अंदाज इख्तियार करना चाहिए, किस हुस्न से बात करनी चाहिए। मेरे मुर्शिद गिरामी ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते थे, बेटा इतनी खूबसूरती से बात करो ना कि अगर कोई तुम्हारा मुखालिफ है और उसकी मुखालफत का ग्राफ यहाँ है तो वो यहाँ आ जाए, यहाँ है तो नीचे आ जाए, यहाँ है तो और नीचे आ जाए। हजरात, प्यार का अपना असर होता है, प्यार की बोली की अपनी मानवीयत है और उसकी तासीर है। यहाँ ये साबरी महल्ले में हमारे अजीज रहते हैं, वो जीशान नाम है उस अजीज का, स्पेन में होता है। मीठी बोली बोल बोल के उसने कितने काफिरों को मुसलमान कर दिया। आलिम नहीं है, फाजिल नहीं है। ये हाजी आजम साहब कभी नात पढ़ते हैं, आप सारे लोग जानते हैं, वो उनका भांजा है, तो आलिम नहीं है, फाजिल नहीं है। वो लोगों के साथ गुफ्तगू करता है, काफिरों के साथ, यहूद के साथ, नसारा के साथ, और उसमें वो शक्कर डाल के बात करता है कितने काफिर उस नौजवान ने मुसलमान कर दिए। तो मोहब्बत की अपनी तासीर है। आज हमारे अंदर मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि आज दावत का उसलूब कुछ बदल गया है, जिसकी वजह से नफरतें बढ़ती हैं, खलीज बढ़ती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम प्यार की बोली बोले, सबके लिए प्यार की बोली बोले, करीब करने की कोशिश करें। जिसको गलतफहमी है उसकी गलतफहमी दूर करें और प्यार से कोशिश करें। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो हुजूर सैयदी व मुर्शिदी हुजूर किबला पीर मोहम्मद अमीन हसनात शाह साहिब, आपने चूंकि बाहर जाना था तो आपने खुसूसी तौर पर हुजूर सैयदी किबला पीरजादा डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहिब जो तनवीर हुजूर ज़ियाउल उम्मत हैं, तस्वीर हुजूर ज़ियाउल उम्मत हैं, आपको भेजा भी है और आपकी अपनी भी दावत थी आज, इसलिए भी आप तशरीफ लाए हैं। तो सदाकती कलिमात के बगैर तो मजलिस अधूरी रह जाएगी। तो मैं अर्ज करूंगा कि हुजूर अभी बड़ी रात बाकी है, मेहरबानी फरमाएं, 2-4 प्यार भरे कलिमात इरशाद फरमा दें, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हों।